말씀 읽겠습니다. 신명기 말씀 읽겠습니다. Deuteronomy chapter 2. 신명기 2장 읽겠습니다. Deuteronomy. 신명기 2장. 신명기 2장 1절부터 읽겠습니다. verse 1 and through verse 5. 그때 우리가 돌이켜서 주께서 내게 명령하신 대로 이동하여 홍해길로 광야로 들어가 여러 날 동안 세일 산을 돌았더니 주께서 내게 말씀하여 이르시되 너희가 충분히 오랫동안 이 산을 돌았은즉 돌이켜 북쪽으로 나아가라. 또 너는 백성에게 명령하여 이르기를 너희가 세일에 거하는 너희 형제 곧 에서 자손의 지경을 지나갈 터인즉 그들이 너희를 두려워하리니 그러므로 너희는 스스로 매우 조심하고 그들과 다투지 말라. 내가 그들의 땅을 결코 한 발자국도 너희에게 주지 아니하리니 내가 세일 산에서 에서에게 소유로 주었나니라. 아멘. 오늘 말씀은 이스라엘 백성이 지금 가나안 땅 안으로 가는 그 여정 중에 하나님께서 지금 그곳에 있지 말고 계속 북쪽으로 향해서 나아가라 이렇게 해놨죠. 계속 나아가라 이 말은 약속의 땅 안으로. 계속 나아가서 어디로요? 약속의 땅 안으로. 3절 보면은 verse 3 you can see that ye have compassed this mountain long enough 이렇게 해놨습니다. 너희가 충분히 오랫동안 그 가운데 돌았다는 거죠. 그렇기 때문에 turn you northward 너희는 북쪽으로 계속해서 나아가야 된다. keep going on. Don't stay at the same place. 한 장소에 계속 머무르지 말고 너희는 계속해서 나아가야 된다 이 말입니다. 여러분 약속의 땅에서는 지금 며칠밖에 안 남았어요. 그러죠? 그런데 그들은 40년 동안 거기에 있었습니다. 40년 동안. 그러니까 며칠이면 그냥 들어갈 건데 아주 짧은 시간에 들어갈 수 있는 거리인데 또 불구하고 그들은 40년 동안 그 가운데 있었다고 하는 거죠. 여러분. 그래서는 며칠만 하면 들어갈 땅인데, 그러죠? The promised land, they stayed there 40 years, away when they're standing on, the other side of the Red Sea. You can walk, just by a few days. Then you can come into the promised land. But it took 40 years. They stayed there. Why? 왜 그러면은 40년 동안 그들이 그 가운데 계속해서 있었냐는 거죠. 그들은. 하나님께서 이스라엘 백성에게 은혜를 줬거든요. 엄청난 은혜를 줬습니다. God gave them the grace. And God provided everything what they need. 하나님께서 그들이 필요한 것을 모든 것을 다 제공해 줬어요, 여러분. 그런데도 그들은 뭔가를 원했습니다. But they tried to do something else besides that the Lord provided. 하나님이 제공해 준 것 외에 뭔가 더 하고 싶은 거죠, 여러분. 그렇기 때문에 하나님이 정해주신, 즉 하나님이 주신 것으로 기뻐하지 아니하고 그것보다 뭔가 더 하기를 원하는 거죠. The Israel people, they are not enjoyed, with the whole blessing of God, but they wanted to something else. That's why they stayed there 40 years. 그래서 그들이 40년 동안 거기에 있은 거예요. That's the fatal mistake that they did in the wilderness. Another 40 years. 이렇게 해놨습니다. 하나님께서 그 가운데 제공해 주신 것을 그들은 만족할 수가 없었어요.
예. Instead of they being satisfied with what God provided, but they wanted to do something else. 뭔가 더 하기를 원했던 거죠. 예. 우리도 하나님께서 뭔가 더 주신 것 외에 뭔가를 더 바란다면은 그 가운데 뭐예요? 계속 머무를 수밖에 없어요. 앞으로 나아갈 수가 없다는 거죠, 여러분. 예. You cannot keep going if you're not satisfied with what God provided for you. If you wanted to do something else without God provided, then you have to stay there. You cannot keep going toward the promised land. 여러분, 약속의 땅으로 계속 나아갈 수가 없다고요. 왜냐하면 뭔가를 뭔가 내 생각을, 뭔가 나의 것을 거기다 주입시키려고 하기 때문이에요. 예. 하나님께서는 자신이 원하시고 자신이 주신 그 모든 것으로 우리 그리스도인이 살기를 원합니다. 예. The Christians, need to stay there. What God provided it. Amen. That's the way we are following. Yeah. But they made a fatal mistake. We don't want it to do that. Amen. Yeah, that's the example for us. 예. 그게 우리의 뭐예요? 본보기입니다, 여러분. 그러잖아요. 예. 우리는 하나님이 주신 걸로 만족하기를 원합니다. 아멘. Yeah, we wanted to be satisfied what God provided for us. They want something, to do themselves. Yeah. But we wanted to follow the leadership of the Holy Spirit. Amen. That's the perfect promise of God. 그게 하나님의 완전한 약속이에요, 여러분. 아멘. 우리를 위해서 준 하나님의 약속이에요. Yeah, that's the promise for us. For this day. We have the whole promise of God for this age. Amen. Yeah, 이 시대를 위해서 하나님 우리에게 어마어마한 걸 주셨거든요, 여러분. 예. 어마어마한 걸 주셨습니다. 예. 근데 우리는 뭔가 다른 걸 원하는 거죠, 여러분. 뭔가 집어넣으려고 하는 거예요, 여러분. 나의 생각을 집어넣고 내 자신의 뭔가를 그에 개입시켜서 내가 뭔가 하려고 하는 거죠, 여러분. 이스라엘 백성들이 그렇게 자기의 생각을 넣어서 자기가 하려고 한 방식이에요. That's the way the Israel people, they do in those days. That's why the Lord said right here. 이 신명기 2장에서 지금 여기서 말씀하신 것이 그렇죠. 충분히 오랫동안 여기서 너네는 맴돌고 있었다. Verse 3, long enough. You compassed this mountain long enough. 예. 우리의 신앙은 계속해서 나아가는 신앙입니다. 진보해서 나아가는 거예요. 맞습니까? Yeah. The face of our, life is keep going and upgrade. It's not downgrade. 우리는 믿음은 앞으로 나아가야 되고 계속해서 점진적으로 올라가야 되는 거지 밑으로 내려가는 건 아니단 말이죠, 여러분. 뒤로 처지는 것도 아니고. 그렇기 때문에 우리는 충분하게 우리 자신이 이 땅에서 오랫동안 우리의 생각 가운데 거주했어요, 여러분. 그잖아요. 그래서 하나님께서는 이제는 충분하게 그 가운데 있었기 때문에 너희는 계속해서 올라가야 된다. 더 나아가야 된다, 이 말입니다. 이스라엘 백성들도 동일한 거죠. 어느 날 이스라엘 백성들은 그들은 왕을 원했다고 되어 있습니다. So Israel people, they wanted to king. 다른 나라들처럼 like the other countries around them. 그들은 다른 나라를 따라가기를 원했어요. They wanted to follow the other countries. 그러나 하나님께서 그들의 왕이 있습니다. 맞습니까? 예. God is their king. But people, God's people, they wanted to their own king lead them.
like the other countries. 다른 나라들처럼 그들도 뭐예요? 예, 다른 나라들처럼 왕을 원했던 거예요, 여러분. 예, 그러나 하나님이 그들의 왕이신 거죠, 여러분. 예, they rejected, not rejected you, but they rejected me. 예. First Samuel, 사무엘상 보시죠. 8장. 사무엘상 8장. Verse 5. 사무엘상 8장. First Samuel 8, verse 5. 5절 보면 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 길들로 걷지 아니하니 모든 민족들과 같이 이렇게 하면서 모든 민족들과 같이 네. like all the nations 모든 민족들과 같이 이제 우리에게 왕을 세워 우리를 재판하게 하소서. 이게 이스라엘 백성들이 한 뭐예요? 가장 큰 뭐예요? 실수예요, 실수. They made a great fatal mistake. Yeah, in that days. 그들은 하나님이 공급해 주신 걸로 만족할 수가 없었던 거예요, 여러분. 예. 그러죠. 예. 그래서 그들은 뭐예요? 다른 나라처럼 뭔가 하기를 원하는 거죠. 우리의 속성에도 그런 게 있습니다. 우리 안에도 we have the same attributes in us. We wanted to do something, in flesh part. 이 육신에는 뭔가 세상적인 것을 뭔가 더 갈급하게 찾고 있고, 뭔가 다른 주위에 있는 자들이 가지고 있는 걸 더 가지고 싶어 하는 거죠, 여러분. 네. 근데 하나님께서는 그들에게 안 해줬냐? 아니에요. 하나님이 다 그들에게 줬습니다. 그들에게 뭐예요? 엄청난 그런 정확한 확실한 선지자도 제공해 줬어요, 여러분. 그러잖아요. 예. God, the Lord gave them the whole things that what they need. Yeah. They have a special prophet for that day. Amen. Yeah, true prophet. 예. 그렇기 때문에 그들에게 내가 너희에게 뭘 빼앗은 적이 있느냐? 내가 뭐 가져간 게 있느냐? 그러지 않다. 예. 하나님께서 너희의 왕이시고 너희 원하는 것을 하나님 제공해 주실 텐데 너희는 왜 다른 나라들과 같이 왕을 원하느냐는 거예요. 예. 거기 12장 보시죠. 12장. Chapter 12. You can see that. Chapter 12. 12장 보면은 12장 3절. Verse 3. 보라 내가 여기 있나니 주 앞과 그분의 기름 부음 받은 자 앞에서 나를 대적하여 정언하라. 내가 누구의 소를 취하였느냐? 누구의 나귀를 취하였느냐? 누구를 쏘겠느냐? 누구를 학대하였느냐? 내 눈을 어둡게 하는 뇌물을 누구의 손에서 받았느냐? 그래야 했으면 내가 그것을 너희에게 갚으리라 하니 그들이 verse 4 그들이 이르되 당신이 우리를 속이지 아니하였고 학대하지도 아니하였으면 어떤 사람의 손에서 조금도 취하지 아니하였나이다. 하나님께서는 이렇게 뭐예요? 정말 올바른 선지자를 그들에게 줬다고요, 여러분. 아멘. 이게 엄청난 축복이죠. Yeah. This is a great blessing for the people because they already God gave them the true prophet. Amen. 근데 그들은 뭐예요? 그래도 그들은 뭐예요? 왕을 원했습니다. 예. 오늘날도 동일한 거예요. 오늘날도 동일하게 계속해서 뭐예요? 예. 우리의 눈은 외부에 있는 환경을 쫓아가려고 하고 있거든요. 예. 그러잖아요. 예. 그렇기 때문에 하나님께서는 원하시는 것은 가나안 땅으로 가야 된다. God wants us to keep going. 계속해서 우리는 뭐예요? To the promised land. Into the promised land. 예. Individual. 각각이 나아가야 된다 이 말입니다. 예. 메시지에 보면은 하나님께서는 뭐예요? 손자가 없다. 예. God doesn't have any grandchildren.
So 우리 각각 개인이 각각 개인이 주님 앞으로 나아가서 뭐예요? 약속의 땅 안으로 하나님이 제공해 주신 그 약속의 땅 안으로 먼저 들어가야 된다 말이에요. 아멘. 예. 사람들은 자녀들을 데리고 와서는 그냥 앉혀놔 놓고는 뭐예요? 예배당에 앉혀놔 놓고는 그 가운데서 그냥 뭐예요? 예배당 왔다 갔다 하고 하나님 말씀 듣고 그냥 뭐예요? 생활하는 것을 그 가운데서 만족하고 있는 거예요, 여러분. 그러나 하나님께서는 그게 아니라 더 나아가서 약속의 땅 안으로, 그렇기 때문에 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 그냥 뭐예요? 애국, 광야, 그 다음에 뭐예요? 약속의 땅, 이 가운데서 애국과 광야만 두신 게 아니라고요, 여러분. 그러잖아요. 약속의 땅까지 줬거든요. 그러잖아요. 그렇기 때문에 우리는 하나님이 원하시는 약속의 땅 안에까지 들어가서 그 안에 무엇이 있는가를 봐야 되는 거예요, 여러분. 아멘. 예. The Lord provided these people, Egypt and wilderness and promised land. So we have to keep going on into the promised land. And what's going on in the promised land and so we have to see what is in there. Amen. We have lots of experience in the Egypt and in wilderness. But how much do we have experience in the promised land? 우리는 하나님의 약속의 땅 안에서 얼마나 많은 체험을 하고 있냐는 거예요. 우리는 애굽에서 어마어마한 체험을 했습니다, 이미. 맞습니까? 세상 가운데서 이미 오랫동안 있었어요. We stay there long enough, amen, to enjoy. 맞아요. 우리 여기 우리 형님 뭐 아실 거 아니에요. 그렇죠. 나이 많으면 많을수록 as you are getting older and older, you will understand what I'm saying. 제가 무슨 얘기를 하는지 여러분 아실 거예요. 예. You stay there long enough. 너희는 너무 거기 오래 있었다. 이집트에서. 맞습니까? 그 다음, wilderness. 광야에도 너희는 충분하게 있었다. 40 years you stay there. Now you don't need to stay anymore. 더 이상 거기 있을 필요가 없어. 아멘. You have to keep going into promised land. Hallelujah. Yeah. And the Lord show you what's in the promised land. Amen. Yeah. 민수기 Numbers chapter 13. 민수기 13장 보면요. 민수기 13장. 민수기 13장 23절입니다. 민수기 13장 20, verse 23. 또 그들이 에스골 시내에 이르러 거기서 포도 한 송이가 달린 가지를 잘라 두 사람이 막대기에 메고 또 석류와 무화과를 가져오니라. 이미 하나님의 약속의 땅 안에는 뭐가 있습니까? 포도가 있고 뭐예요? 석류가 있고 무화과 나무가 있다는 걸 그들에게 보여줬어요. 맞습니까? 이게 증거예요. 증거품이에요. 예. 이미 증거품이라고요. 예. You know, the Lord showed them right here, right? Yeah. Grapefruit, yeah. And pomegranate and figs. 이것만 있을까요? Is there only these three ones in promised land? 약속의 땅에 이것만 있겠냐는 거예요, 여러분. 그러지 않다는 거예요. 예. 이 약속의 땅 안에는 어마어마한 것들이 더 있는 거예요, 여러분. 맞습니까? 예. 더 있어요. 약속의 땅 안에. 그냥 하나님께서 하나의 증거를 보여준 거예요. 그러잖아요. God showed just only one evidence of the promised land.
그런데 그 안에 더 많은 것들이, 엄청난 것들이 그 안에 여전히 자리 잡고 있다는 거예요, 여러분. 그 우리가 하나님 성령 인도하심을 가보면은 그 약속의 땅 안에 있는 엄청난 것들 우리가 가질 수 있는데, 어마어마한 것들을 경험할 수 있고 체험할 수 있는데, 근데 뭐예요? 우리는 그걸 알고 싶어 하지 않는다는 거예요, 여러분. 예. Large Israel people, 많은 이스라엘 백성들도 마찬가지였습니다. 예. They didn't like what God showed them the evidence of it. 만약에 그들이 하나님이 보여주신 이 증거를 만족했다면은 나머지 어마어마한 하나님의 풍요로움을 그들이 누릴 수 있는 거거든요. If they enjoy what God provided for them, then they can enjoy the more things in the promised land. Amen? 예. 근데 지금 다음 말씀들 보면은, in other words of that chapters, 그 다음 말씀들 보면은, 이스라엘 백성들이, 많은 자들이, 그러잖아요. 하나님이 제공해 주신 그 증거를 그들은 뭐예요? 만족하지 않았다는 거예요. 대신에 다른 걸 봤잖아요. 뭐, 큰 싸들이 있고. But they didn't see the evidence of what God provided for them. But they saw the great man, different things. 그러잖아요. 예. 우리가 안악 자손을 보았는데 거기에 어마어마한 verse 33, 33절 보면 말이죠. 그들은 다른 걸 보고 있었어요. 예. 하나님이 제공해 주신 그것에 그들은 만족하고 그걸 기뻐해야 되는데 그게 아니라 뭐예요? 다른 걸 보고 있었다고요, 여러분. 다른 걸. 예. (28절) 보시죠. 예, 28절. 이 지금 여호수아와 갈렙은 Joshua and Caleb, 그들은 이 땅은 좋은 땅이다 그러잖아요. 탐지한 땅은 정말 좋은 땅이야. 젖과 꿀이 흐르는 땅이야. 그 땅의 열매들도 여기 있다. 27절 보면 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 참으로 그 땅에는 젖과 꿀이 흐르고 이것은 그 땅의 열매이니이다. This is the fruit. 이게 열매다. Milk and honey. And 이게 열매다. 여기 있어요. 보세요. 보여줬다고요, 여러분. 맞습니까? 오늘날도 우리에게도 in this message God show us spiritual things. 선지자도 보여줬잖아요. Prophet. 맞습니까? Pillar of fire. 맞아요. Lots of things. 근데도 그들은 they didn't like it. 좋아하지 않았어요. 하나님께서 이들을 다 죽을 때까지 그 장소에서 40년 동안 돌게 했습니다. God kept them 40 years till all that negative thought disappeared. 완전히 없어질 때까지. 완전히 그 부정적인 것이 없어질 때까지 그들은 뭐예요? 40년 동안 그 가운데서 돌면서 다 죽게 맡겼습니다, 여러분. They stopped to death, to 40 years, right there. All the fighters against the word of God. 하나님의 말씀을 반대하는 그 모든 뭐예요? 싸우는 자들을 뭐예요? 하나님께서는 완전히 다 멸하시고 나서 그 다음에 하나님 뭐예요? 약속의 땅 안으로 보냈습니다. After God killed the whole negative things and let them come into the promised land. So we wanted to be ready
Yeah, come into the promised land. Amen. Yeah. 우리가 생각 안에 머무르면 머무를 만큼 뭐예요? 우리는 그곳에 있게 되어 있습니다. As long as you got that negative things about the word of God, the evidence of God in your head, not in your heart, in your head. 여러분 머릿속에 그 부정적인 것이 하나님 말씀인데 부정적인 것이 거기에 머무르는 만큼 여러분들은 그만큼 이 산에 계속해서 여러분 머무르게 돼 있어요. 언제까지? 죽을 때까지. You will just sit right there on the mountain and starve to death. 그렇기 때문에 우리는 뭐예요? 계속해서 나아가야 됩니다. Amen. Yeah, that's why God want the Israel people keep going to the promised land. Amen. Yeah. 이스라엘 백성들은 계속해서 그들은 뭐예요? 네. 그 안에서 싸우고 다투고 불평하고 그들이 한 것이 볼까요? 1 Corinthians chapter 10 고린도전서 10장 지난번 우리 성경 읽을 때 이 말씀 봤습니다. 고린도전서 10장 보면 verse 10 하나님께서는 많은 사람들을 기뻐하지 아니하신다. 5절 말씀. 그래서 그들이 광야에서 쓰러졌느니라 이렇게 해놨죠. 하나님은 많은 사람들을 기뻐하지 않으므로 광야에서 그들이 쓰러졌다 이렇게 해놨어요. 그 가운데 보면 악한 것을 탐한 게 있고요. verse 6. 그 다음에 7절 보면 우상 숭배가 있고요. 그러죠? 6절 보면 악한 것을 탐했다 이렇게 해놨습니다. Lost after evil things. 7절 보면은 그들은 idolaters 이렇게 해놨습니다. 우상 숭배를 했죠. 그 다음에 음행한 게 있고요. 8절 보면은 verse 8 commit adultery, fornication. 9절 보면은 그리스도를 시험했다. tempt Christ. 그 다음 10절 보면은 뭐예요? 그들은 murmured, complained. 그런 것들이 그 가운데 광야 가운데서 있었다는 거예요, 여러분. 그래서 하나님께서는 이런 것들을 뭐예요? 다 완전히 다 제거한 다음에 하나님께서 뭐예요? 약속의 땅 안으로 그들을 넣기를 원하시는 거죠, 여러분. 아멘. complain하고 그러니까 이런 싸우는 것들 all these are the fighters. That's in the message. 메시지에서는 이걸 다 뭐예요? 싸우는 자들이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 싸우는 요소들. 우리 육신 가운데 있어요, 여러분. 계속 싸우거든요. 근데 이게 문제가 해결 안 되면은 계속해서 뭐예요? 거기에 머물러 있는 거예요, 여러분. 맴도는 거죠. 여러분의 삶이 계속 맴돌고 있는 거예요. If you have these kind of things, still don't have the problem, don't resolve the problem, then you just stay here, fighting, every day fighting. 매일매일 싸우고 있는 거예요, 여러분. 누가 좋아할까요? 이렇게 싸우고 있으면 마귀가 좋아하는 거죠. 마귀가. If you're still fighting in your life, then the devil, he really like it. He is on the picnic. He doesn't want it to fight. He stay away. 마귀는 싸울 필요가 없어요, 여러분. 부부가 싸우죠? 형제 자매들이 싸우죠? When you're fighting, husband and wife, when the children fighting, brothers and sisters, they are fighting. Then the devil
He's on leave. He doesn't want to fight. I give you a new commandment to you. Ye love one another. Amen. Yeah, John 13. Yeah, let's see it. 요한복음 13장 볼까요? John 13, verse 34. 내가 새 명령을 너희에게 주노니 너희는 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. Verse 35. 여러분이 사랑할 수 있으면 그것이 곧 뭐냐면은 뭐예요? 성령의 증거다. 아멘. When you got love one for another, that's the greatest evidence of the Holy Spirit. 서로 사랑하면 그것이 성령의 가장 큰 에비던스다 이 말입니다. 아멘. 약속의 땅에서 이스라엘 백성들이 그 안에 들어가서 할 수 있는 것은 서로 사랑하면, 아멘. 그것이 가장 큰 에비던스다. 할렐루야. 그러니까 이스라엘 백성들이 지금 뭐 포도도 있고 석류도 있고 뭐가도 있어요. 예. In promised land, you have the grapefruit, pomegranate, figs, but there are other things. The love of God. Amen. 야, 더 많은 것이 있어요, 여러분. 예. 더한 것이 있다고요. 예. 그 우리는 식사할 때도 when you are at table, 예, 우리가 음식을 먹을 때도 그러잖아요. 예. You eat something, but you wanted to have tried to have something else and something more. 그러니까 우리가 뭔가 음식을 먹을 때도 이것뿐만 한 가지뿐만 아니라 뭔가 다른 걸 찾잖아요. You're looking for other things. 다른 걸 찾잖아요, 여러분. 맞습니까? 매일매일 같은 거 먹지 않는다. You don't eat every day the same thing, same food. You try to different food every day. Breakfast and lunch and dinner. 아침, 점심, 저녁 뭔가 새로운 걸 먹으려고 그러잖아요, 여러분. 아멘. 그와 마찬가지로 우리 하나님의 약속의 땅 안에도 많은 것들이 있다고요, 여러분. 더 많은 것들. 뭔가 다른 걸 우리가 먹을 수 있도록 하나님께서는 우리에게 제공해 주셨다. 그러면 뭐예요? 우리는 그 안에 들어가서 뭐예요? 그걸 누리면 되겠죠. 아멘. 네. 하나님께서는 아브라함에게도 마찬가지입니다. 아브라함도 동일한 거예요. 아브라함도 우리 다투지 말자. 네. 창세기 13장 볼까요? Genesis chapter 13. 아브라함. 창세기 13장 7절입니다. 아브라함의 가축의 목자들과 롯의 가축의 목자들 사이에 다툼이 일어나고 다툼이 있었다 이렇게 해놨습니다. 또 그때 가나안 족속과 브리스 족속도 그 땅에 거하였더라. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 형제라 문하노니 나와 너 사이에 내 목자들과 너 목자들 사이에 다툼이 일어나지 하지 말자. 다툼이 일어나게 하지 말자. 이렇게 형제들 그러죠? 예, 사이에 다툼이 있다고 하는 거예요. 예. There was a strife. Between the brothers.
Lot and Abraham. 근데 누가 다투지 말자고 했습니까? Who said we don't want it to fight? Lot or Abraham? Abraham. Yeah. We are the children of Abraham. Not. 우리는 아브라함의 자손이지 롯의 자손 아니죠. 맞습니까? 그러면 다툼이 일어나면은 우리가 먼저 우리 싸우지 말자. 그렇게 해야 되겠죠. 아멘. When you have strife, then the son of Abraham, the children of Abraham first have to say, we don't want it to fight. Amen. Yeah. 우리 다투는 거 원하지 않습니다. 내가 우하면 내가 자하고, 내가 자하면은 네가 우하리라. 지금 그렇게 해놨죠. 예. Verse 9. 네가 온 땅에 있지 아니하냐? 원하노니 너는 내게서 갈라서라. 내가 왼쪽으로 취하면 나는 오른쪽으로 가고, 내가 오른쪽으로 떠나면 나는 왼쪽으로 가리라. 그리고 완전히 다 분리된 뒤에 이렇게 나왔습니다. Verse 14. You see. After Lot was separated from him. 완전히 분리된 뒤에 주께서 아브라함에게 뭐예요? 너는 동서남북을 봐라. 그리고는 내가 이 땅을 verse 16, 내가 17, and 내가 이 땅을 네게 주리라. 아멘. 야, 보고 이렇게 해놨죠. 봐라 먼저. verse 15, you know, yeah. 너는 이 땅을 봐라 이 말이죠. Thou seest. And verse 17, rise, walk. I will give it to you. This is yours. So you see, after separating, after dividing, after done the trouble, the fight. 그러니까 싸움이 모든 것을 다 제거하고 싸우는 모든 요소를 다 떠나고 완전히 분리됐을 때 하나님께서 야 이제 됐어. 하나님 축복을 받을 준비가 됐다고 하는 거죠. 그러니까 봐라 보고 내가 줄 내 땅을 약속의 땅이죠. The promised land. 그 약속의 땅에 약속의 땅을 너는 봐라. 우리가 지금 얼마나 하나님의 약속의 땅을 보고 있는지요, 여러분. 우리는 하루 종일 세상 걸 보고 있어요. We look, we see the worldly things around us every day. You see, except on bed. 침대에 있는 그 외의 시간은 지금 우리가 뭐예요? 엄청난 걸 지금 보고 있잖아요. 근데 분리되고 나서 하나님께서 너는 보고 그 안에서 뭐예요? 일어나서 걷고 그러면은 뭐예요? 그게 너 것이다. 할렐루야. 우리에게 하나님께서 이 마지막 시대에 어마어마한 그런 약속들을 우리에게 줬습니다. God gave us the whole heavenly promise of God to us. Amen. Just like the arcade. That's the whole mall. Yeah. 어마어마한 몰과 같은 겁니다. 예. 그런 몰을 우리에게 줬어요. 만약에 그런 엄청난 몰을 우리에게 줬다고 해봅시다. 여러분. 개인이 내가 받았어요. 어마어마한 그런 몰을 받았습니다. 그러면은 여러분 어떻게 하겠습니까? 그 안에 뭐가 있는지 들어가 봐야 되지 않겠습니까, 여러분? 지금 엄청나게 큰 이 아울렛이랑 어마어마한 몰이랑 쇼핑센터라든지 이런 지금 센터들이 있잖아요, 여러분. 주위에. 거기 가가지고 사람들이 들어가서
여기도 들어가 보고 저기도 가게가 얼마나 많아요. So many departments. 인데 그 안에 많이 있어요. 어마어마한 사람들이 그 안에서 걸어 다니고 보고 있습니다. So many people up there. They are looking and see. Most everything's in there. 그 안에 대부분 다 있어요. 여러분. 그러면 하나님께서 우리에게도 하늘에 있는 영적인 그 어마어마한 몰을 쇼핑 센터, 스피리추얼 쇼핑 센터. 그러니까 영적인 그 어마어마한 그 엄청난 몰을 우리에게 줬다고요, 여러분. 맞습니까? 받았나요? Do you have your own shopping center? 가지고 있나요? 골목에 있는 이 조그마한 이런 가게가 아니라고요. It's not the grocery store in the alley of your small village. 조그마한 마을에 있는 그게 아니라고요. This is the whole bunch of the big, 아주 어마어마한 큰 거대한 쇼핑 센터라고요. The biggest one in the world. 가장 큰 쇼핑 센터입니다. 맞습니까? Right? 그게 우리한테 줬어요. 여러분한테 줬습니다. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Now you have your own shopping center. Then what are you going to do after that? 그럼 뭐 어떻게 하겠습니까, 여러분? 큰 쇼핑 센터를 우리 형제님에게 주셨어요. 어떻게 하겠어요? 그거 그냥 문 닫아놔 놓고 그냥 있겠어요? 아니죠. 문을 열고 들어가서 볼 거 아니에요. 뭐가 있는지. If you have it, then you open and you come into and you are looking. What are other things and more things into that. 그렇잖아요? 하나님께서 아브라함에게도 God gave Abraham the huge big shopping center. 그 안에 뒀다고요, 여러분. 그래서 너는 가서 봐라. And you go and look and see and walk. 걸어봐라. 엄청난 걸 준 거거든요. 맞습니까? 우리는 아브라함의 뭐예요? 상속자들입니다. 동일한 상속자들이에요. We are the same heirs of the Abraham. Amen? Yeah. Co-heir of the Abraham. You have to call. Yeah. 하나님의 엄청난 상속자들이에요, 우리는. 그래서 뭐예요? 이 하나님의 상속자들이니까 하나님이 우리에게 준 그 어마어마한 것들이 있는 거예요, 여러분. 그걸 우리는 뭐예요? 들어가서 보고 누리는 거죠, 여러분. 하나님 주신 목적이 뭐예요? 누리기 위한 겁니다, 여러분. 아멘. 동서남북 여기 말씀 보면 그렇게 되어 있잖아요. 북쪽과 남쪽과 동쪽과 서쪽을 바라보라. 한 곳만 보지 말고 내 방향을 다 보라 이 말이죠, 여러분. 얼마나 많은 것을 주셨는지. 아멘. 그럼 내가 뭐 큰 그런 쇼핑센터를 가지고 있다 그러면은 그 안에 들어가서 둘러볼 거 아니겠어요, 여러분. 서랍 속에 들어가 있으면 서랍을 꺼내볼 거고, 높이 올라가 있으면은 뭐예요? 올라가서 사다리를 타고 올라갈 것이고. 맞습니까? 그렇기 때문에 우리는 하나님이 주신 이
자녀고 하나님의 어마어마한 것을 우리에게 주신 상속자라고요, 여러분. 아멘. 로마서 8장 볼까요? 로마서 8장. 로마서 8장 16절. 우리는 하나님의 자녀인데 성령의 역사하심을 받은 자녀입니다. 그렇기 때문에 우리는 계속해서 약속의 땅 안으로까지 가야 되는 거예요, 여러분. 로마서 8장 16절 보면 성령께서 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니, 증거하시는 거죠. 자녀이면 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 공동 상속자니 우리가 그분과 함께 고난을 당하면 그것은 우리가 함께 영광도 받으려 함이니라. 아멘. 예. 그렇기 때문에 우리가 당하는 지금 현재의 그런 고난들은 앞으로 올 영광과는 좋게 비교도 될 수 없다. 지금 그 말씀이죠, 여러분. 할렐루야. 그러니까 이런 어마어마한 상속을 받은 하나님의 상속자, 이들이 뭐예요? 더 많이 나타나기를 원하고 더 많이 드러나기를 원하는 것이 뭐예요? 이 피조물들도 지금 그들을 기다리고 있다 이 말이죠, 여러분. 19절 보면은 피조물이 간절히 기대하며 기다리는 많은 하나님의 아들과 딸들이, 하나님의 자녀들이 나타나는 것이냐, 표명되는 것이냐. 이런 그 엄청난 것을 소유한 하나님의 상속자들이 뭐예요? 더 많이 나타나기를 원하고 있는 거죠, 여러분. 아멘. 큰 쇼핑센터도 좋고, 또 하나님은 뭐예요? 어마어마한 큰 은행도 줬어요. 할렐루야. 천국의 은행을 줬습니다. 엄청난 은행이죠, 여러분. Bank of Heaven. 천국의 은행입니다. 그 어마어마한 은행도 하나님은 우리에게 주신 거라고요, 여러분. 그렇기 때문에 숲에다가 적기만 하면 되는 거죠. 그러면 뭐예요? 그 가운데서 우리가 인출해서 사용을 하면 되는 겁니다, 여러분. 그 중요한 건 뭐예요? 우리가 그 안에 거하는 거예요, 여러분. 그 안에 거하는 거예요. 완전히 분리되어서 그 안에 거하는 거죠, 여러분. 아멘. 우리가 그 안에 거하면은 하나님께서는 우리가 원하는 것은 무엇이든지 이루어 주신다고 하셨거든요. 아멘. 너희가 내 안에 있으면이 아니고 너희는 내 안에 거하면, 그 안에 계속 기거를 하면 이 말이죠, 여러분. 아멘. 요한복음 15장 보세요. 요한복음 15장. 그러니까 우리는 뭐예요? 그 안에 계속해서 거해야 됩니다. 계속해서 주님의 말씀 안에. 요한복음 15장. 네. 너희가 내 안에 거하고, 이렇게. 그러니까 아브라함이 뭐예요? 하나님께서 준 그 약속의 땅을 바라보고 그리고 그 안에 걸어가라 이 말이죠, 여러분. 그러니까 우리는 그 안에 거하면은 7절 보면 너희가 내 안에 거하고 내 말들이 너희 안에 거하면 너희가 원하는 바를 구하라. 그러면 그것이 너희에게 이루어지리라. 아멘. 아멘. 그러니까 우리가 뭐예요? 그 안에 거해야 되는 거죠, 여러분. 요한복음 15장 4절에도 내 안에 거하라. 우리가 나무를 볼 때도 마찬가지입니다, 여러분. 나무가 열매를 맺으려면 뭐예요? 그 나무 안에 거해야 되겠죠. 그러잖아요. 먼저는 그 나무의 가지가 줄기 안에 붙어 있어야 뭐예요? 열매를 맺는 거죠. 우리도 하나님의 약속 안에 거해야 되는 거죠, 여러분. 아멘. 그러니까 먼저는 뭐예요? 분리된 다음에 약속의 땅 안에 거해야 됩니다. 이 말입니다. 그러면 그 약속의 땅 안에 우리는 계속 머물러 있어야 되는 거죠, 여러분. 예. 우리는 세상에 너무 많이 머물러 있었기 때문에 하나님께서는 이제 너희는 그곳에 머물지 말고 하나님의 약속으로 점점 더 나아가라 이 말이죠, 여러분. 우리는 뭐예요? 이 시대에 하나님께서 주신 그 메시지의 말씀들이 있어요, 여러분. 그러잖아요. 그 메시지 안에 우리는 뭐가 있는지, 뭐가 더 들어있는지 찾아봐야 되겠죠. 그러지 않나요? 둘러봐야죠. 엄청난 것이 있는데 시간을 내서 들어봐야 되고 둘러봐야 되고, 그러니까 우리의 삶 가운데서 우리는 그 약속의 땅 안에 있는 것들을 우리는 가지고 있는 상속자이기 때문에 우리는 그 상속자로서 뭐예요? 우리 자신이 올바른 위치에 설 수 있도록 하나님께서 우리를 뭐예요? 계속해서 뭐예요?
약속 땅 안으로 들어가기를 원하신다. 예, 그냥 교회에 왔다 갔다 다니고 예배 드리고 헌금하고 그냥 그 가운데서 그냥 생활하는 것이 아니고 더 나아가기를 원하신다 이 말이죠. 하나님께서는. 우리가 하나님 원하시는 그 길로 한 걸음 한 걸음 계속해서 걸어가기를 원합니다. 여러분들이 그러기 때문에 시간을 내어서 조금이라도 메시지 책을 읽고 성경을 조금씩 읽고 뭐예요? 그 가운데 하나님 나에게 주신 것이 무엇인가를 조금씩 깨달아 알기를 원합니다. 그러면 뭐예요? 내가 가지고 있는 것이 이 땅에 있는 것이 아니라 하나님이 준 그 엄청난 것이 얼마나 위대한가를 내 자신이 하나님 깨닫게 해 주신다는 거죠, 여러분. 아멘. 하나님의 사도 바울을 통해서 그걸 우리에게 얘기하고 계십니다, 여러분. 에베소서 볼까요? 네, 에베소서 1장. 에베소서 1장 3절 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬송하리로다. 그분께서 그리스도 안에서 하늘의 처소들에 있는 모든 영적인 복으로 우리에게 복을 주셨다. 이렇게 해놨잖아요. 그러니까 하나님의 모든 축복을 우리에게 이미 주셨다고 하는 거예요, 여러분. 아멘. 하나님은 아브라함에게 뭐예요? 너 봐서 봐라. 네. 가서 보고 일어나서 걸어. 다 내가 너에게 줄 것이야. 할렐루야. 그 가서 걷지 아니하면은 그거 내가 맛을 볼 수 없다고 하는 거죠, 여러분. 아멘. 내가 북쪽만 바라보고 있으면 남쪽은 알 수 없죠. 서쪽만 바라보고 있으면 동쪽은 알 수 없는 거예요, 여러분. 근데 동서, 남북 다 들여다 봐라 이 말이죠, 여러분. 그렇기 때문에 우리가 하나님이 나에게 주신 것이 얼마나 위대하고 얼마나 큰지 뭐예요? 우리는 들여다 보기를 원한다는 거예요, 여러분. 아멘. 하나님이 지식의 말씀을 주셨고 지혜의 말씀을 주셨으면 그 다음에 더 많은 더 나은 영적인 뭐예요? 은사가 무엇인지 나에게 주신 것이 무엇인지 우리 모두에게 하나님은 다 주셨다고요, 여러분. 맞습니까? 우리가 나무가 포도나무가 비교하자. 나는 포도나무에 너는 가지니 가지가 포도나무에 붙어 있으면은 그러죠. 그 안에 무엇이 있는가를 우리가 들여다볼 필요가 있는 거죠, 여러분. 아멘. 자연적인 것뿐만 아니라 하나님의 영적인 것도 그 안에 들어가 있다고요. 그래서 우리가 이 시대에 우리에게 준 이 메시지, 이 하나님의 선지자를 통해 준 이 메시지, 하나님이 이스라엘 백성에게 사무엘을 통해서 줬잖아요. 아브라함을 통해서 준 그 동일한 그 엄청난 축복, 영적인 축복이 오늘 우리 시대도 우리에게도 주어졌다고 하는 거예요, 여러분. 그러면 우리는 시간을 내어서 부지런히 보고 아브라함이 하는 게 아브라함에게 보라고 되어 있잖아요. 보듯이 아브라함에게 하나님께서 보라고 한 말씀처럼 우리도 뭐예요? 가서 봐야 되겠죠, 여러분. 그러지 않습니까? 보지 아니하면은 모르는 거예요, 여러분. 창세기 13장 그 말씀 보고 마치겠습니다. 다시 한번 보세요. 다시 한번. 창세기 13장 14절. 롯이 아브라함을 떠나 분리된 뒤에 주께서 아브라함에게 이르시되, 자 이제 우리가 분리되었어요. 나왔어요. 메시지를 가지고 나왔습니다. 하나님 부르셨잖아요. 부름을 입고 나왔어요. 나는 교회 중에 하나 지금 한 지체예요. 그러면 하나님이 나에게 이제 아브라함에게 주신 것과 같이 나에게도 동일한 거예요. 이제 내 눈을 들어. 내가 그동안 눈을 들지 못하고 내가 그동안 보지 못했으면 뭐예요? 이제는 뭐예요? 눈을 들어야 되겠죠. 보이지 아니하면 하나님 내 눈을 떠서 볼 수 있도록 기도해야 되겠죠. 맞습니까? 할렐루야. 하나님이 주신 것이 무엇인지를 봐야 되는 거예요, 여러분. 눈을 들어 내가 있는 곳에서부터 보라 이렇게 놨잖아요, 여러분. 그러면은 지금 내가 있는 그 위치에서 뭐예요? 위치에서 북쪽도 봐야 되고 남쪽도 보고 동쪽도 보고 서쪽도 봐야 되지 않겠습니까, 여러분? 내가 보는 모든 땅을 할렐루야. 그 여러분들이 지금 오늘날 우리에게는 장로교의 약속이 아니고 침례교의 약속이 아니고 또한 감리교의 약속이 아니고 오순절교의 약속이 아니고 이 시대에는 뭐예요?
신부들에게 준 약속이라고요, 여러분. 할렐루야. 신부들에게 준 약속입니다, 여러분. 예수 그리스도의 신부들에게. 예. 그들을 다 롯의 집단으로부터 다 분리되어서 나온 자들에게. 할렐루야. 여러분들 나와 있습니까? 교단과 교파와 그런 인간의 조직에서 나왔잖아요. 그러면 이제는 나왔으면은 거기에만 계속 있지 말고, 할렐루야. 계속해서 네가 있는 장소에서 북을 보고 남을 보고 동을 보고 서를 바라보라 이 말이죠, 여러분. 할렐루야. 이게 뭐예요? 동서남북이 하나님의 약속의 땅이에요, 여러분. 아멘. 그 약속의 땅을 봐야 됩니다, 여러분. 읽어야 됩니다. 들어야 되죠. 하나님이 주신 약속의 땅, 우리 신부들에게 준 영적 메시지를 여러분들이 읽기를 원하고 듣기를 하나님은 원하십니다. 아멘. 그거 읽고 듣기만 하면 안 되죠, 여러분. 지식적인 것만 가지고 있으면 안 된다고 하는 거예요, 여러분. 그 다음에 뭐예요? 예. 그 다음에는 일어나서 그 땅을 길이로도 걸어보고 너비로도 걸어보라. 뭐예요? 그 다음에는 뭐예요? 걸어라 이 말이죠, 여러분. 네가 본 것과 읽은 것과 들은 것을 그 다음에는 뭐예요? 실천해라는 거예요, 여러분. 삶 가운데서 드러내고 표명해라는 거죠. 아멘. 로마서 8장에서 지금 뭐예요? 하나님의 아들들과 딸들이 표명되는 것을 기다리고 있다 돼 있잖아요, 여러분. 아멘. 그렇기 때문에 우리는 뭐예요? 부지런히 읽고 듣고 그러고는 뭐예요? 삶 가운데 그것이 그대로 표명되기를 원합니다. 아멘. 기도합니다.